Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to start with the different incentive plans. In the previous lecture, we started with the new topic, that is labor. And in the previous lecture, we have seen the methods of remunerating the labor. We know that labor means a worker who works in a factory, and we know that for his work he gets the remuneration in the form of a wages. ओके, फॅक्टरीमध्ये जे काही कामगार काम करतात त्या कामगारांना त्यांच्या कामाचा जो मोबदला आहे तो मोबदला वेजेसच्या स्वरूपामध्ये मिळत असतो. In the previous lecture we have seen the methods of remunerating the labor. Basically there are two methods. In the previous lecture we have studied two methods. First method is time basis method, that is time rate method, and second method is piece rate method. In time rate method we have seen that in time rate method the workers are paid on the basis of actual time worked by them in a factory. While calculating their total wages, the actual time worked by them in a factory is considered and not the actual goods produced. जी टाइम रेट मेथड आहे, टाइम रेट मेथडमध्ये एखाद्या वर्करने फॅक्टरीमध्ये किती वेळ काम केलं, किती तास काम केलं, किती दिवस काम केलं याच्यानुसार त्याचे वेजेस कॅल्क्युलेट केले जातात. त्याने ॲक्च्युअली किती गुड्स प्रोड्यूस केले याचा विचार केला जात नाही. So under time rate method, the actual time worked by the worker is considered while calculating his wages. Okay, and the actual goods produced by him are not considered at all while calculating his wages. This is time rate method. The second method which we have seen in the previous lecture is पीस रेट मेथड. जी दुसरी मेथड आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिली ती आहे पीस रेट मेथड. अँड व्हॉट इज पीस रेट मेथड? अंडर पीस रेट मेथड द पीस रेट पर युनिट, पीस मीन्स a single product. Okay, in piece rate method a piece rate per unit is fixed and the wages are calculated and paid according to the goods produced by the each and every worker. पीस रेट मेथडमध्ये काय केलं जातं तर प्रत्येक वर्करने किती वस्तू तयार केलेल्या आहेत त्याच्यानुसार त्याला वेजेस पेड केले जातात. So in piece rate method the actual goods produced by the worker are considered while calculating the wages. Okay, these are the basic two methods for calculating the wages of the workers, and these two methods we have seen in detail in the previous lecture. Okay, now in this lecture we are going to study the different incentive systems, different incentive plans for the workers. Okay, what are those different incentive plans? In our syllabus we are going to study 4 plans. Out of these 4 plans, in today's lecture we are going to study one plan, that is HELSE plan. Okay, and why these incentive plans have been introduced? What is the object of introducing these plans? हे जे इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स आहेत, इन्सेंटिव्ह मीन्स प्रलोभन. ओके, इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स कशासाठी असतात तर आपल्याकडे जे काही कामगार आहेत, फॅक्टरीमध्ये काम करणारे एम्प्लॉईज आहेत, वर्कर्स आहेत, त्या वर्कर्सनी जास्त इफिशियन्सीनं काम करावं, चांगलं काम करावं, ह्यासाठी हे इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स हे डेव्हलप केलेले आहेत. Okay, the different incentive plans have been developed in order to get the more work done from the employees, from the workers. Okay, the basic objective is that all the workers should work with more efficiency, and if they work with more efficiency, if they perform well, they are given additional remuneration in the form of a bonus. जर आपल्याकडे काम करणाऱ्या वर्कर्सनी चांगलं काम केलं, जास्त इफिशियन्सीनं काम केलं तर त्यांना जादा पगार दिला जातो. तो जो जादा ॲडिशनल पगार दिला जातो त्याला बोनस असं म्हटलं जातं. आणि त्यासाठी हे 4 प्लॅन्स आहेत. या लेक्चरमध्ये आपण जो पहिला प्लॅन आहे हेल्से प्लॅन, तो प्लॅन आपण पाहणार आहोत. दिस इज हेल्से प्लॅन. नाउ क्वेश्चन इज हू हॅज डेव्हलप्ड धिस प्लॅन अँड व्हेन धिस प्लॅन हॅज बीन डेव्हलप्ड? So the answer is this plan was introduced and developed by Mr. F.A. Halse in 1891. Okay, this plan, who has developed this plan? This plan has been developed by Mr. F.A. Halse.
This is the name of that particular person who has introduced, who has developed this plan. And when he has developed this plan in the year 1891, जवळपास 100पेक्षा अगोदर 100 वर्षाच्या पूर्वी 1891मध्ये F.A. हेल्से ह्या व्यक्तीनं हा प्लॅन जो आहे तो डेव्हलप केलेला आहे. आणि त्या व्यक्तीचं जे सरनेम आहे त्यावरूनच त्या प्लॅनला नाव दिले. सो दिस प्लॅन इज पॉप्युलरली नोन ॲज हेल्से प्लॅन. Okay, now question is, what is Halsey plan and how the bonus is calculated under Halsey plan? If you understand this particular 2-3 sentences, then definitely within few minutes you will be able to solve the examples. You will be able to calculate the wages under this particular plan. हा जो काय हेल्से प्लॅन आहे, हेल्से प्लॅनमध्ये वेजेस कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केले जातात, हेल्से प्लॅनमध्ये बोनस कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, ते कॅल्क्युलेशन समजणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. आता ह्या प्लॅनमध्ये काय केलं जातं बघा. इन धिस प्लॅन अ स्टँडर्ड टाईम इज फिक्स्ड फॉर डुईंग अ पर्टिक्युलर जॉब. कुठलंही एखादं काम असेल, फॅक्टरीमध्ये जे वर्कर्स असतात त्यांना जे काय काम दिलं जातं ते काम करण्यासाठी एक ठराविक वेळ फिक्स करून दिला जातो. इट इज कॉल्ड द स्टँडर्ड टाईम. ओके, अँड इट इज एक्सपेक्टेड दॅट ऑल द वर्कर्स वर्किंग इन द फॅक्टरी शूड डू धिस पर्टिक्युलर जॉब विदिन दॅट गिव्हन टाईम. ओके, त्या वेळेमध्ये त्या प्रत्येक वर्करने वेळेत काम करावं असं एक एक्सपेक्टेड असतं, अपेक्षित असतं. प्रत्येक कामासाठी फॉर एव्हरी वर्क a standard time is fixed. Okay, and whenever we have to solve examples on this particular plan, we are given the standard time. ज्या वेळेला आपल्याला हेल्से प्लॅनवरती एक्झाम्पल विचारलं जातं त्यावेळेला स्टँडर्ड टाईम आपल्याला दिलेला असतो. ओके, द स्टँडर्ड टाईम इज फिक्स्ड अँड आफ्टर फिक्सिंग द स्टँडर्ड टाईम द वर्क इज गिवन टू द वर्कर्स अँड द वर्कर्स आर एनकरेज्ड to complete the job in less than standard time. And if they do so, if the worker finishes the work, if the worker completes the work before standard time, then they are eligible to get the bonus. Okay, जर समजा, take a very simple example. Suppose in a factory, suppose a particular work is given to some workers. समजा एखाद्या फॅक्टरीमध्ये एक काम वर्कर्सनं करायला दिलं असेल आणि स्टँडर्ड टाईम फॉर डुईंग दॅट पर्टिक्युलर जॉब इज 8 hours. समजा ते काम करण्यासाठी 8 तासांचा वेळ दिला असेल, 8 तासामध्ये काम पूर्ण करायचं आणि एखाद्या वर्करने जर ते काम, इफ एनी वर्कर कम्प्लीट्स दॅट पर्टिक्युलर जॉब इन 7 hours ओनली, काम करण्यासाठी किती वेळ दिला होता 8 hours, तो झाला स्टँडर्ड टाईम 8 hours. आणि ॲक्च्युअल किती वेळात काम पूर्ण केलं तर 7 hoursमध्ये 7 तासामध्ये, म्हणजे 8 तासाचं काम 7 तासामध्ये पूर्ण केलं. म्हणजे किती तास वाचवले, 1 तास वाचवला. मग 1 तासाचं जे काय वेळ वाचवला आहे त्याच्याबद्दल त्या जो कोण वर्कर आहे ही इज इलिजिबल टू गेट द बोनस ऑफ फॉर 1 hour विच ही हॅज सेव्ड. त्यामुळं टाईम सेव्ड कसं कॅल्क्युलेट केलं आपण तर स्टँडर्ड टाईम 8 hours, त्यातून मायनस ॲक्च्युअल टाईम 7 hours, 8 तासाचं काम 7 तासात पूर्ण केलं म्हणजे किती वेळ वाचवला, 1 तास वाचवला. सो 1 hour इज टाईम सेव्ड. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज अ वर्कर हू सेव्स द टाईम इज इलिजिबल टू गेट द बोनस. जो वर्कर, इफ ए वर्कर कम्प्लीट्स हिज जॉब इन लेस दॅन स्टँडर्ड टाईम, जो काही वेळ दिलेला आहे काम पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या अगोदर जो वर्कर काम पूर्ण करेल, जसं आत्ताच्या एक्झाम्पलमध्ये 8 तासामध्ये काम पूर्ण करायचं होतं, एखाद्या वर्करने 7 तासात ते पूर्ण केलं म्हणजे 1 तास त्यानं वाचवला. सो ही इज इलिजिबल टू गेट द बोनस, त्यामुळे त्याला बोनस मिळणार आहे. नाउ क्वेश्चन इज हाऊ द बोनस इज कॅल्क्युलेटेड, व्हॉट इज द रेट ऑफ बोनस. हा जो बोनस आहे तो कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो. द आन्सर इज व्हेरी सिम्पल अँड इट इज इम्पॉर्टंट फॉर MCQ क्वेश्चन्स. Okay, the bonus is 50% of the wages of time saved. ओके, आपलं जे एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये आपण काय पाहिलं, एक काम पूर्ण करायला 8 तास वेळ दिला होता आणि 8 तासाचं काम किती वेळामध्ये पूर्ण केलं 7 तासामध्ये. ओके, 8 hours वॉज अ स्टँडर्ड टाईम आणि ॲक्च्युअल टाईम किती घेतला 7 hours, म्हणजे किती तास वाचवले 1 तास वाचवला 1 hour. बरोबर, मग हा जो 1 hour टाईम सेव्ड आहे त्या 1 hourचे वेजेस कॅल्क्युलेट करायचे.
आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये आवरली वेज रेट दिलेला असतो. ओके, वी आर गिवन द आवरली वेज रेट अँड इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द कंपनी. सपोज वेज रेट पर आवर इज ₹50. एका तासाचा पगार समजा 50 रुपये आहे. एका तासाचा किती रुपये आहे? 50 रुपये जर पगार असेल, आपल्या या एक्झाम्पलमध्ये वर्करने किती वेळ वाचवलेला आहे? द वर्कर हॅज सेव्ड 1 hour. सो 1 hour's wages will be ₹50. एका तासाचा पगार 50 रुपये आहे आणि वर्करने 1 तास वाचवलेला आहे, कारण त्यानं 8 तासाचं काम 7 तासात पूर्ण केलं, म्हणजे 1 तास वाचवला. त्या एका तासाचे वेजेस किती आहेत? एका तासाचे वेजेस एक्झाम्पलमध्ये समजा 50 रुपये असतील, तर त्या 50 रुपयाच्या 50% रेट ऑफ बोनस किती दिला बघा. द रेट ऑफ बोनस इज 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाईम सेव्ड. म्हणजे आपल्याला जे टाईम सेव्ड आहे, टाईम सेव्ड आपला 1 hour आहे, त्या एका तासाचे जेवढा टाईम सेव्ड आहे त्याचे वेजेस कॅल्क्युलेट करायचे आणि त्याच्या 50%. टेक अनदर एक्झाम्पल. सपोज ए वर्कर हॅज कम्प्लिटेड हिज जॉब इन 6 hours ओनली. स्टँडर्ड टाईम होता 8 hours. 8 तासाचं काम 6 तासात जर पूर्ण केलं, 8 hours स्टँडर्ड टाईम दिला होता, पण 6 तासातच काम पूर्ण केलं. 8 तासाचं काम 6 तासात पूर्ण केलं म्हणजे किती तास वाचवले? तर 2 तास वाचवले. टाईम सेव्ड इज 2 hours. त्या 2 तास जे वाचवले त्याला आपण म्हणतो टाईम सेव्ड. मग त्या टाईम सेव्डचे वेजेस किती येतील? 2 तास वाचवलेले आहेत. आपण एका तासाचे वेजेस किती मानले? फॉर एक्झाम्पल 50 रुपये. ते आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं असतं वेजेस पर आवर. सपोज वेजेस पर आवर आहेत 50 रुपये. मग एका तासाचे 50, आपले तास किती वाचले? 2 तास. 50 रुपये तासाप्रमाणे 2 तासाचे वेजेस किती झाले? तर ते झाले 100 रुपये. मग त्या 100 रुपयाच्या किती बोनस आहे? बोनसचा रेट आहे 50%. 100च्या 50% म्हणजे किती बोनस मिळेल? तर 50 रुपये त्या व्यक्तीला बोनस मिळेल. सो द आन्सर इज व्हेरी सिम्पल. द पॉईंट इज व्हेरी क्लिअर दॅट ए वर्कर हू finishes the job before the standard time, before the given time is eligible to get the bonus. जो वर्कर दिलेल्या वेळेच्या अगोदर काम पूर्ण करेल त्या व्यक्तीला बोनस मिळतो. आणि बोनस किती टक्क्यानं मिळतो? तर त्याचा बोनसचा रेट आहे 50%. पण 50% कशाच्या? तर जे टाईम सेव्डचे वेजेस आहेत, जेवढा वेळ वाचवलेला आहे, 1 तास वाचवला, 2 तास वाचवले, 3 तास वाचवले, तेवढ्या टाईम सेव्डचे वेजेस घ्यायचे आणि त्याच्या 50% हा बोनस पेड केला जातो. दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ प्लॅन. नाउ क्वेश्चन इज, दिस इज कॅल्क्युलेशन ऑफ बोनस ओनली. ओके, ॲक्च्युअल hours worked by the worker. Okay, for the actual hours worked he will get regular wages. Take simple example. मगाशी जे आपण एक्झाम्पल पाहिलं त्यामध्ये आपण असं अज्युम केलं की एखाद्या वर्करने 6 तासात काम पूर्ण केलं, म्हणजे किती तास काम केलेलं आहे? 6 hours. आणि एका तासाचा वेजेस किती आहे? आपण एक्झाम्पलमध्ये अज्युम केलं होतं की 50 रुपये. मग एका तासाचा पगार 50 रुपीज पर आवर, बरोबर. वेजेस पर आवर 50 रुपये आहेत आणि त्याने किती तास काम केले? 6 तास. मग एका तासाचे 50 गुणिले 6 तासाचे किती होतील बघा? 50 रुपये गुणिले 6 तास, 50 गुणिले 6, 6 पंचे 30, म्हणजे 300 रुपये हे झाले त्याचे रेग्युलर वेजेस, नॉर्मल वेजेस, आणि प्लस त्यानं जो काय टाईम सेव्ह केलेला आहे त्याचा त्याला बोनस मिळेल. म्हणजे इन ॲडिशन टू रेग्युलर वेजेस he get the bonus. Who gets the bonus? A worker who saves the time. A worker who finishes the work before standard time. जो वर्कर दिलेल्या वेळेच्या अगोदर काम पूर्ण करेल त्या व्यक्तीला बोनस मिळतो. त्यानं जे रेग्युलर काम केलेलं आहे, जेवढे तास काम केलेलं आहे त्याचा त्याला रेग्युलर पगार मिळणारच आहे, रेग्युलर वेजेस मिळणारच आहे. आणि ते रेग्युलर वेजेस कसे कॅल्क्युलेट करायचे? तर त्यानं किती तास काम केलं? समजा 8 तास काम केलं, 8 hours, इंटू एका तासाचे पगार किती आहे? समजा 40 रुपये आहे फॉर एक्झाम्पल. मग 8 hours त्याचं काम गुणिले एका तासाचे 40, 8 चोक 32, सो त्याचे रेग्युलर वेजेस झाले 320 रुपये. ओके, ॲक्च्युअल वर्क त्यानं जेवढं केलं तेवढ्याचे त्याला वेजेस पेड केले जातात, प्लस बोनस इफ ही इज इलिजिबल. जर तो बोनससाठी इलिजिबल असेल तर त्याला बोनस देखील दिला जातो. नाव दिस इज द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग द टोटल वेजेस, टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर. ओके, द फॉर्म्युला इज वेजेस इज इक्वल टू रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. रेग्युलर वेजेस म्हणजे आत्ता सांगितलं, सपोज वर्कर हॅज वर्कड फॉर 8 hours अँड हिज वेजेस पर आवर इज ₹40.
त्यानं 8 तास काम केलं असेल, 8 तास, आणि एका तासाचा पगार जर 40 रुपये असेल तर 8 तास गुणिले 40, इट इज फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग रेग्युलर वेजेस. द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग रेग्युलर वेजेस इज टाइम वर्कड मीन्स 8 आवर्स, किती तास काम केलं 8 आवर्स, गुणिले रेट, एका तासाचा रेट किती आहे आपला ₹40, आणि 8 आवर्स गुणिले 40 इज इक्वल टू 320, हे झालं रेग्युलर वेजेस. आणि प्लस बोनस. बोनसचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आहे, बोनसचं कॅल्क्युलेशन आहे 50% ऑफ वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड. मग आता वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड कसे काढायचे, त्याचे 50% ते खाली दिले बघा. तर 50% आणि टाइम सेव्डचे वेजेस, जसं मगाशी आपण पाहिलं की समजा 8 तासाचं काम 6 तासात पूर्ण केलं, इफ 8 आवर्स वर्क इज कम्प्लिटेड इन 6 आवर्स ही हॅज सेव्ड 2 आवर्स, करेक्ट. 8 तासाचं काम 6 तासात पूर्ण केलं म्हणजे 2 तास वाचवलेले आहेत. मग पहिल्यांदा 2 तास जे वाचले त्याला म्हणायचं टाइम सेव्ड. सो टाइम सेव्ड इज 2 आवर्स इन टू रेट पर आवर. एका तासाचा आपला पगार किती आहे, समजा 50 रुपये फॉर एक्झाम्पल, तो दिलेला असतो एक्झाम्पलमध्ये. तर टाइम सेव्ड 2 आवर्स इंटू रेट पर आवर इज 50. सो 2 इंटू 50 100, आणि त्या 100च्या 50%, 100च्या 50% म्हणजे किती येणार आहे, तर बोनस येणार आहे 50 रुपये. त्यामुळे रेग्युलर वेजेस जे काय येतील ते आपले प्लस बोनस इज इक्वल टू टोटल वेजेस और टोटल अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर. ओके, ह्या फॉर्म्युल्यानं आपण टोटल वेजेस किंवा टोटल अर्निंग्स हे कॅल्क्युलेट करतो. दिस इज ऑल अबाउट हेल्से प्लॅन. नाव वी विल सी 2 एक्झाम्पल्स, अँड आफ्टर solving these 2 examples you will definitely understood this plan very well. So we will start with the example. The example is, read the example carefully. P Limited is a manufacturing company. The name of the company is P Limited. Okay, there are 3 workers working in the factory. ह्या फॅक्टरीमध्ये किती वर्कर्स आहेत, 3 वर्कर्स काम करतात. ऑल द वर्कर्स आर गिवन द सेम टाईप ऑफ अ जॉब. हे जे तिन्ही वर्कर्स आहेत त्यांना सेम प्रकारचं काम दिलेलं आहे. द स्टँडर्ड टाइम फॉर कम्प्लिटिंग ए जॉब इज 40 आवर्स. हे स्टँडर्ड टाइम किती आहे, 40 तास आहे. आपल्याला जे एक्झाम्पल आपण रीड करतोय त्यापैकी इम्पॉर्टंट काय काय ते पहा फक्त. कंपनीचं नाव पी लिमिटेड आहे, फॅक्टरीमध्ये 3 लोक काम करतात ते झालं, सगळ्यांना एकसारखं काम दिलेलं आहे हे पाहिलं. त्याच्यानंतर काय सांगितलंय, द स्टँडर्ड टाइम फॉर कम्प्लिटिंग ए जॉब इज 40 आवर्स. म्हणजे जे काम प्रत्येकाला दिले ते काम पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ दिलेला आहे, तर तो आहे 40 आवर्स. आपल्याला हे जे काय ड्युरेशन आहे 40 आवर्स हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. ओके, 40 आवर्स. नेक्स्ट, द वेज रेट पर आवर. द वेज रेट पर आवर म्हणजे पर आवर एका तासाचा वेज रेट म्हणजे एका तासाचे वेजेस. थोडक्यात वेजेस पर आवर किती आहे, ₹40. याचा अर्थ 1 तास काम केलं 40 रुपये, 2 तास काम केलं 40 अधिक 40 म्हणजे 80 रुपये. एका तासाचा पगार 40 रुपये आहे. नेक्स्ट, द ॲक्च्युअल टाइम टेकन बाय इच वर्कर फॉर कम्प्लिटिंग द जॉब इज. आपल्याकडे जे 3 वर्कर्स काम करतात, कोण वर्कर्स आहेत बघा, वर्कर ए बी सी, 3 वर्कर्स आहेत. त्यांनी ॲक्च्युअल टाइम किती घेतला, द ॲक्च्युअल टाइम टेकन फॉर कम्प्लिटिंग द जॉब, काम किती, वेळ किती घेतला बघा. वर्कर एनं 40 तास, बीनं 38 तास आणि सीने किती घेतला आहे तो 36 तास. हा ॲक्च्युअल टाइम टेकन. एक्झाम्पलमध्ये बघा स्टँडर्ड टाइम किती दिला होता, स्टँडर्ड टाइम दिला होता 40 तास, आणि काम किती वेळात पूर्ण केलं बघा, एनं 40 तासच घेतलं. आता सांगा, त्याला स्टँडर्ड टाइम होता 40 तास, त्याने ॲक्च्युअल टाइम पण घेतला 40 तास. जे काही टाइम वाचवलं का, जेवढे वेळ दिला होता काम पूर्ण करण्यासाठी 40 आवर्स, त्याने ते काम 40 आवर्समध्येच पूर्ण केलं, म्हणजे त्यानं वेळ वाचवलेला नाही. बरोबर. सेकंड जो वर्कर आहे पी, त्यानं ते किती वेळामध्ये काम पूर्ण केले, ही हॅज कम्प्लिटेड हिज वर्क इन 38 आवर्स. ओके, त्याला टाइम किती दिला होता, सर्वांना टाइम सेम होता, स्टँडर्ड टाइम वॉज 40 आवर्स, अँड वर्कर बी हॅज कम्प्लिटेड हिज वर्क इन 38 आवर्स. जो दुसरा वर्कर आहे त्यानं
फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. ओके, फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग टोटल वेजेस इज रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. रेग्युलर वेजेस म्हणजे काय, त्या वर्करने ॲक्च्युली किती तास काम केले त्याचे ॲक्च्युअल वेजेस. ओके, आणि रेग्युलर वेजेस कसे कॅल्क्युलेट केले जातात, रेग्युलर वेजेस आर कॅल्क्युलेटेड बाय फॉर्म्युला टाइम वर्कड इंटू रेट पर आवर. किती तास काम केलं गुणिले एका तासाचा पगार. आणि प्लस बोनस कसा कॅल्क्युलेट करायचा, तर 50% ऑफ वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड. जो वर्कर टाइम सेव्ह करेल त्या टाइम सेव्हडचे वेजेस कॅल्क्युलेट करायचे आणि त्याच्या 50%, डायरेक्ट 50% नाही, 50% कशाच्या, तर टाइम सेव्हडचे जेवढे वेजेस येतील, जेवढा वेळ जेवढे तास तुम्ही वाचवले तेवढ्या तासांचे वेजेस कॅल्क्युलेट करा आणि त्या जे काय अमाऊंट येईल त्याच्या 50%. आणि बोनस कोणाला मिळेल, जो टाइम सेव्ह करेल त्यालाच फक्त. नाव वी विल स्टार्ट विथ द एक्झाम्पल. ओके, पहिल्यांदा आपण वर्कर एचं कॅल्क्युलेशन करूया. दिस इज द सोल्युशन. हेडिंग काय आपण दिले बघा, कॉम्प्युटेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर हेल्से प्लॅन. ओके, हेल्से प्लॅन अंतर्गत आपल्याला टोटल वेजेस कॅल्क्युलेट करायचे. पहिला वर्कर कोण आहे, तर वर्कर ए. बा एक्झाम्पलमध्ये दिलेलीच इन्फॉर्मेशन सगळे लिहून घेतलेले. स्टँडर्ड टाइम किती दिला होता बघा आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये, 40 आवर्स. त्याने ॲक्च्युअल टाइम किती घेतला, त्याने का टाइम घेतलाय 40 आवर्सच. बघा, स्टँडर्ड टाइम 40 आवर्स, ॲक्च्युअल टाइम एचा 40 आवर्स आहे. टाइम सेव्ड किती आला, टाइम सेव्ड कसा काढतो, स्टँडर्ड मायनस ॲक्च्युअल, तो नील आला कारण 40 तासाचं काम 40 तासात पूर्ण केलं, सो टाइम सेव्ड इज 0. नेक्स्टली आपण आपल्या इन्फॉर्मेशनसाठी लिहिले वेदर ही इज इलिजिबल फॉर बोनस, त्याला बोनस मिळेल का. टाइम सेव्ड नाहीये, त्या वर्करने टाइमच काय वाचवला नाही. जो टाइम सेव्ह करतो ही इज ओनली एलिजिबल टू गेट द बोनस. इन दिस एक्झाम्पल वर्कर ए हॅज नॉट सेव्ड एनी टाइम, सो ही आन्सर इज नो, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, त्याला बोनस मिळणार नाही. आणि लास्ट पॉईंट विच वी हॅव मेन्शन्ड हिअर इज वेजेस पर आवर. एका तासाचे वेजेस किती दिलेत बघा, सॉरी, एक्झाम्पलमध्ये वेज रेट पर आवर इज 40, एका तासाचा पगार 40 रुपये एवढा आहे. नाव वी विल कॅल्क्युलेट द टोटल वेजेस. वेजेस इज इक्वल टू रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस, हा फॉर्म्युला. रेग्युलर वेजेस कसे काढतो आपण, तर टाइम वर्कड इंटू रेट. टाइम वर्कड किती आहे बघा, ॲक्च्युअल टाइम वर्कड 40 आवर्स आहे आणि एका तासाचा पगार किती आहे तो खाली दिलेला आहे, तो वेजेस पर आवर तो सुद्धा 40 रुपये आहे. त्यामुळे 40 आवर्स त्यानं काम केलं, एका तासाचा पगार गुणिले 40 आणि प्लस बोनस. बोनस 0 येईल कारण त्या वर्करने टाइम काय सेव्ह केलेला नाही, सो बोनस विल बी 0. सो रेग्युलर वेजेस किती येतील, तर त्यानं 40 आवर्स काम केलेलं आहे, टाइम वर्कड 40 आवर्स, वेजेस पर आवर 40 आहे, एका तासाचा पगार 40, काम पण केले 40 तास. सो रेग्युलर वेजेसचा फॉर्म्युला टाइम वर्कड खाली घेतले 40 आवर्स इंटू रेट पर आवर, एका तासाचा पगार 40 रुपये गुणिले ₹40 आणि प्लस बोनस 0. वाय बोनस इज 0, because under health plan a worker who saves the time is only eligible to get the bonus. Okay, and in this example worker A has not saved any time because the standard time given is 40 hours and he has completed this work in 40 hours. दिलेल्या वेळेतच त्यानं काम पूर्ण केलं, त्यानं अगोदर काम पूर्ण केलं नाही, त्यानं कुठलाही वेळ वाचवलेला नाही, सो ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट द बोनस. सो बोनस इज 0. सो टोटल त्याचे वेजेस किती येतील बघा, 40 आवर्स इंटू 40, अमाऊंट इज 1600 प्लस 0 इज इक्वल टू टोटल वेजेस किती आले 1700 रुपये. ओके, दिस इज हाऊ वी कॅल्क्युलेटेड द वेजेस ऑफ वर्कर ए. नाव वर्कर बी. ओके, दिस इज कॅल्क्युलेशन ऑफ वर्कर बी. फर्स्ट स्टँडर्ड टाइम जो दिलेला आहे तो 40 आवर्स सगळ्यांसाठी. ॲक्च्युअल टाइम किती दिला होता बघा एक्झाम्पलमध्ये, बीचा ॲक्च्युअल टाइम 38 आवर्स आहे, तोच इथं घेतला आहे, ॲक्च्युअल टाइम 38 आवर्स. मग टाइम सेव्ड किती आला, टाइम सेव्ड कसा काढायचा, स्टँडर्ड टाइम मायनस ॲक्च्युअल टाइम. स्टँडर्ड वेळ दिली होती 40 तास, 40 तासात काम पूर्ण करा, किती वेळात काम पूर्ण केलं, 38 तासात, म्हणजे किती तास वाचवले 2 आवर्स, आणि 2 आवर्स हे झालं टाइम सेव्ड. तुम्ही टाइम सेव्ह केला मीन्स यू आर एलिजिबल टू गेट द बोनस. सो नेक्स्ट पॉईंट लिहिले एलिजिबल फॉर बोनस, येस त्याला बोनस मिळेल. आणि एका तासाचा पगार किती दिला एक्झाम्पलमध्ये, वेजेस पर आवर इज 40. ओके, हे दिलेले इन्फॉर्मेशन. फक्त आपण काय केलं तिथं पुटअप केले आणि टाइम सेव्ड कॅल्क्युलेट केलं आणि बोनस मिळेल का ते फक्त येस ऑर नो एवढं मेन्शन केलं आहे. ओके, नाव वी विल स्टार्ट द कॅल्क्युलेशन. फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग टोटल वेजेस इज रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. रेग्युलर वेजेस
कसे कॅल्क्युलेट करायचे, तर टाइम वर्कड किती तास काम केलं गुणिले रेट पर आवर एका तासाचा पगार, आणि प्लस बोनस कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, बोनसचा रेट असतो 50%, 50% इंटू ब्रॅकेट टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर. ओके, 50% कशाच्या, तर टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, जे आपल्या फॉर्म्युला ॲक्च्युअल आहे, दिस इज द फॉर्म्युला 50% ऑफ वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड. टाइम सेव्डचे वेजेस कसे काढायचे, टाइम सेव्ड इन आवर्स इंटू रेट पर आवर. ओके, दिस इज द फॉर्म्युला, दिस वी हॅव युज्ड फॉर कॅल्क्युलेटिंग द वेजेस ऑफ वर्कर बी. ओके, नाव वी विल स्टार्ट विथ द कॅल्क्युलेशन ऑफ रेग्युलर वेजेस. बघा रेग्युलर वेजेस किती येतील, त्याने ॲक्च्युअल टाइम वर्कडे किती आहे 38 आवर्स, 38 आवर्स इंटू रेट पर आवर किती आहे 40, सो 38 आवर्स इंटू ₹40, ब्रॅकेट कम्प्लीट. दिस इज रेग्युलर वेजेस. प्लस बोनस किती पर्सेंट असतो 50%, सो प्लस 50% इंटू ब्रॅकेट 50% कशाच्या, तर जे काही टाइम सेव्ड आहे त्याचे वेजेस. आपले टाइम सेव्ड आपण कितीवर कॅल्क्युलेट केला होता बघा 2 आवर्स, सो 2 आवर्स इंटू, आता त्याचे वेजेस आवर्समध्ये रेट घेतला, मग आवर्स एका तासाचा पगार किती आहे ₹40, 2 आवर्स इंटू 40 ब्रॅकेट कम्प्लीट इज इक्वल टू 38 गुणिले 40चा गुणाकार किती येतो 1520 प्लस 50% इंटू ब्रॅकेट 2 इंटू 40, 40 गुणिले 2 म्हणजे 80 आलं, खाली इज इक्वल टू 1520 प्लस, आता 80च्या 50% आपल्याला करायचे, 80च्या 50%, 80च्या 50% म्हणजे 40, ते खाली 40 घेतलं, टोटल केली 1520 प्लस 40 इज इक्वल टू वेजेस किती आले 1560. दिस इज calculation of total wages of worker B. Only the important part is how the bonus is calculated. Bonus is calculated by formula 50%, okay, into bracket time saved into rate per hour. किती तास तुम्ही वाचवले, 2 तास वाचवले, गुणिले एका तासाचा पगार, एका तासाचा पगार ₹40 दिला आणि त्याच्या 50%. This is bonus and this is calculation of total wages of worker B. Now last, worker C. Sorry, standard time given is 40 hours, it is common for all. Actual time for completing the job is 36 hours. बघा एक्झाम्पल मध्ये worker C has completed the job in 36 hours. So worker C actual time is 36 hours. So time saved, the work of 40 hours is completed in 36 hours. 40 तासाचं काम 36 तासात पूर्ण केलं, so time saved is 4 hours. आणि time save केलेला आहे means he is eligible to get the bonus. Eligible for bonus, yes, and wages per hour is 40. एका तासाचा पगार किती आहे 40. Now we will calculate the wages. Total wages is equal to regular wages plus bonus. Regular wages आपण कशी कॅल्क्युलेट करतो, टाइम वर्कड इंटू वेजेस पर आवर और रेट पर आवर प्लस बोनस कसा कॅल्क्युलेट करायचा, हेल्थचे प्लॅनमध्ये बोनस असतो 50%, म्हणून 50% इंटू ब्रॅकेट कशाचे 50%, तर टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर. ओके, इज इक्वल टू रेग्युलर वेजेस बघा कसे कॅल्क्युलेट केले, टाइम वर्कड किती तास ॲक्च्युअल त्यानं काम केले 36 तास, ॲक्च्युअल टाइम वर्कड 36 तास गुणिले एका तासाचा पगार किती, वेजेस पर आवर बघा ₹40, सो 36 आवर्स इंटू ₹40 ब्रॅकेट कम्प्लीट. हे झालं रेग्युलर वेजेस, आणि प्लस बोनस किती पर्सेंट असतो, हेल्थचे प्लॅनमध्ये बोनस असतो 50%. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर MCQ. बोनस घेतला प्लस 50%, कशाचे 50%, ब्रॅकेटमध्ये टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर. बघा एक्झाम्पलमध्ये टाइम सेव्ड आपला किती आहे 4 आवर्स आहे, 4 आवर्स इंटू एका तासाचा पगार रेट पर आवर किती आहे 40 ब्रॅकेट कम्प्लीट, खाली इज इक्वल टू, आता फक्त गुणाकार केलाय 36 गुणिले 40 इज इक्वल टू किती आले 1440, 1440 प्लस 50%, आणि ब्रॅकेट मधला गुणाकार केला 4 इंटू 40, 40 गुणिले 4 म्हणजे किती आलं 160, ते ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं 160, खाली इज इक्वल टू 1440 ॲज इट इज घेते, प्लस आपल्याला काय करायचे 160च्या 50%, 160च्या 50% किती येतात तर 80, सो टोटल खाली आली 1520. हे झाले वर्कर सी चे वेजेस. ओके, सो दिस इज फर्स्ट एक्झाम्पल ऑन कॅल्क्युलेशन ऑफ वेजेस अंडर हेल्से प्लॅन. नाव we will see the last example. Now this example will be completed within 5 minutes, okay, because we have already
solve one example. So read example carefully. This is second example. A Limited is a manufacturing company. Three workers PQR are given same type of work, means the name of the worker is PQR. Standard time for completing job is 8 hours. मागाच्या एक्झाम्पल मध्ये स्टँडर्ड टाइम 40 तास होता. या एक्झाम्पल मध्ये स्टँडर्ड टाइम किती आहे तर 8 hours आहे. 8 तास. 8 तासामध्ये काम पूर्ण करायचं. द वेज रेट पर आवर इज ₹50. वेज रेट पर आवर, एका तासाचा पगार किती रुपये आहे 50 रुपये. एक तास काम केल्यावर 50 रुपये पगार मिळेल. एका तासाचा पगार 50 रुपये आहे. ॲक्च्युअल टाइम टेकन किती दिला बघा प्रत्येकाचा. PQRचा पी ना काम किती वेळात पूर्ण केलं 6 तासामध्ये. स्टँडर्ड टाइम किती होता बघा आपला. स्टँडर्ड टाइम 8 तास. 8 तासाचं काम 6 तासात पूर्ण केलं. 8 तासाचं काम 6 तासात पूर्ण केलं म्हणजे अगोदर पूर्ण केलं. किती वेळ वाचवला 2 तास वाचवले. तास वाचवले म्हणजे बोनस मिळणार. दुसरा वर्कर, सेकंड वर्कर इज क्यू. ही हॅज कम्प्लिटेड हिज वर्क इन 7 hours. ओके, इट मीन्स स्टँडर्ड टाइम 8 hours होता बरोबर, आणि त्याने 7 तासात काम पूर्ण केलं म्हणजे 1 तास वाचवला. आणि लास्ट जो वर्कर आहे आर. आरनं किती टाइम घेतलेला आहे 9 तास. वेळ किती दिला होता स्टँडर्ड टाइम सर्वांना 8 तास. 8 तासाचं काम त्यानं 9 तास लावले म्हणजे वेळ वाचवला नाही, उलट त्यानं जास्त वेळ घेतलेला आहे. वेळ वाचवला तरच बोनस मिळतो. त्यामुळे जो लास्ट वर्कर आहे आर, ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट द बोनस. त्याला बोनस मिळणार नाही. कुणाला बोनस मिळेल पी आणि क्यू. पीनं किती तास वाचवलेत 8 तासाचं काम 6 तासात पूर्ण केलं म्हणजे 2 तास वाचवले. क्यूनं 8 तासाचं काम 7 तासात पूर्ण केलं म्हणजे 1 तास वाचवला. सो बोथ पी अँड क्यू आर एलिजिबल टू गेट द बोनस. अँड लास्ट सेंटेन्स इज कॅल्क्युलेट टोटल अर्निंग्स ऑफ वर्कर अंडर हेल्से प्लॅन. नाउ द सोल्युशन इज व्हेरी इझी. Okay, it is same as per previous example. So listen carefully. Computation of total earnings under health plan. First worker P. Standard time किती दिला होता 8 hours. 8 तासात काम पूर्ण करायचं होतं. स्टँडर्ड टाइम. ॲक्च्युअल टाइम त्यानं किती घेतलाय पहिल्या वर्करने 6 hours. मग टाइम सेव्ड किती झाला बघा 8 hours वर्क 6 hours मध्ये कंप्लीट केलं. सो टाइम सेव्ड इज 2 hours. आणि टाइम सेव्ड केल्यामुळं ही इज एलिजिबल टू गेट द बोनस. अँड वेजेस पर आवर किती दिलेत एक्झाम्पल मध्ये. एका तासाचा पगार जो आहे तो 50 रुपये दिले बघा. द वेज रेट पर आवर इज ₹50. एका तासाचा पगार आहे 50. ओके, नाव वी विल यूज द फॉर्म्युला ऑफ कॅल्क्युलेटिंग टोटल वेजेस. वेजेस इज इक्वल टू रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. रेग्युलर वेजेस आपण कसे कॅल्क्युलेट करतो टाइम वर्कड इंटू रेट आणि प्लस बोनस किती टक्के 50% प्लस 50% इंटू ब्रॅकेट कशाचे 50% टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर. ओके, सो इज इक्वल टू आता टाइम वर्कड पहिल्या वर्करने किती तास काम केले ॲक्च्युअल टाइम वर्कड 6 hours. सो 6 hours इंटू एका तासाचा पगार किती आहे 50 रुपये म्हणजे एका तासाचा पगार 50 आणि 6 तास आहेत म्हणून 6 hours इंटू 50 ब्रॅकेट कम्प्लीट प्लस बोनस आहे 50% इंटू ब्रॅकेट टाइम सेव्ड किती आहे बघा आपल्या एक्झाम्पलमध्ये टाइम सेव्ड आहे 2 hours. सो 2 hours इंटू रेट पर आवर एका तासाचा पगार आहे 50. सो इंटू ₹50 इज इक्वल टू फक्त मल्टिप्लिकेशन केले 6 इंटू 50 6 गुणिले 50 किती येतं 300 प्लस 50% आणि ब्रॅकेटमधलं मल्टिप्लिकेशन केले 2 hours इंटू 50 2 गुणिले 50 किती येतं तर ते 100 येतं. खाली इज इक्वल टू 300 ॲज इट इज ठेवले आणि प्लस आपल्याला 50% काढायचे 100च्या 50% म्हणजे 50. सो टोटल वेजेस आले 350. दिस इज कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल वेजेस ऑफ वर्कर पी. पीचे हे झाले एकूण वेजेस. 8 तासाचं काम 6 तासात पूर्ण केलं. 6 तास त्याचे ॲक्च्युअल वर्किंग आहे 6 तास. एका तासाचा पगार 50 रुपये. 1 तासाचे 50 6 तास काम केलं 50 गुणिले 6 तास 300 रुपये रेग्युलर वेजेस आणि प्लस बोनस किती तर त्यानं 2 तास वाचवले. त्या 2 तासाचे जे काही वेजेस येतील 2 तासाचे एका तासाचे 50 2 तासाचे वेजेस किती 100 रुपये. त्या ज्या 50% म्हणजे 50 रुपये बोनस. रेग्युलरचे वेजेस 300 बोनस 50 टोटल वेजेस झाले 350. नाव नेक्स्ट वर्कर इज वर्कर क्यू. बघा स्टँडर्ड टाइम 8 hours कॉमन आहे. ॲक्च्युअल टाइम 7 hours. ॲक्च्युअल त्यानं किती वेळात काम पूर्ण केलं 7 hours मध्ये. ओके, ते दिलेलं आहे गिवन इन्फॉर्मेशन आहे. सो टाइम सेव्ड विल बी 1 hour बिकॉज 8 hours work is completed in 7 hours. So he has saved 1 hour and as he has saved 1 hour
ही इज एलिजिबल टू गेट द बोनस. त्याने 1 तास वाचवल्यामुळे त्याला बोनस मिळेल. एका तासाचा आपला पगार किती आहे तर 50 रुपये आहे. नाव फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग टोटल वेजेस इज गिवन. टोटल वेजेस इज इक्वल टू रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. रेग्युलर वेजेस कसे कॅल्क्युलेट करायचे तर टाइम वर्कड इंटू रेट पर आवर. आणि बोनस कसा कॅल्क्युलेट करायचा तर हेल्से प्लॅनमध्ये बोनसचा रेट असतो 50%. 50% कशाच्या ब्रॅकेटमध्ये टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इज इक्वल टू. बघा रेग्युलर वेजेस किती येतील आपले टाइम वर्कड त्याने किती तास काम केलंय क्यून 7 आवर्स. सो 7 आवर्स इंटू एका तासाचा पगार किती आहे रेट पर आवर इज 50. सो 7 आवर्स इंटू ₹50 प्लस बोनसचे 50% आणि ब्रॅकेटमध्ये टाइम सेव्ड इंटू रेट. टाइम सेव्ड आपला किती आहे 1 आवर. सो 1 आवर इंटू रेट पर आवर एका तासाचा पगार किती तर 50 रुपये. ब्रॅकेट कम्प्लीट. खाली इज इक्वल टू मल्टिप्लिकेशन बघा 7 इंटू 50 7 तास गुणिले 50 दोन्हींचा गुणाकार 50 गुणिले 7 किती येतं 350 प्लस 50% ब्रॅकेटमधलं कॅल्क्युलेशन करा 1 आवर इंटू 50 1 गुणिले 50 म्हणजे ते 50च येतील. खाली इज इक्वल टू 350 ॲज इट इज ठेवले प्लस 50% कशाच्या 50च्या. आपल्याला 50च्या 50% काढायचे ते येतं 25. त्यामुळे 350 अधिक 25 टोटल वेजेस इज इक्वल टू 375. दिस इज total wages of worker Q. Now the last worker R. Okay, standard time is common for all 8 hours, actual time 9 hours. Okay, so time saved is nil. 8 तासाचं काम त्यानं 9 तासात पूर्ण केले त्यामुळे त्यानं टाइम काय वाचवलाय का तर टाइम काहीही वाचवला नाही उलट त्याने जादा वेळ यूज केलेला आहे. सो टाइम सेव्ड इज नील. अँड ॲज टाइम सेव्ड इज नील वेळच वाचवला नाही तर त्याला बोनस मिळणार नाही. सो इलिजिबल फॉर बोनस नो. वेजेस पर आवर आपल्याला दिलेले आहेत 50 रुपये. आता याला बोनस मिळणार नाहीये. का मिळणार नाहीये बिकॉज ही हॅज नॉट सेव्ड एनी टाइम. नाव वी विल यूज द फॉर्म्युला ऑफ कॅल्क्युलेटिंग टोटल वेजेस. वेजेस इज इक्वल टू टोटल वेजेस इज इक्वल टू रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. रेग्युलर वेजेस आपण कसे कॅल्क्युलेट करतो तर फॉर्म्युला टाइम वर्कड इंटू रेट. ओके ब्रॅकेट कम्प्लीट आणि प्लस बोनस. बोनस ह्या वर्करला मिळणार नाहीये सो बोनस नील. खाली इज इक्वल टू बघा टाइम वर्कड त्याने ॲक्च्युअल टाइम किती घेतलेलं काम पूर्ण करायला 9 आवर्स. जेवढा वेळ त्यानं काम केलं ॲक्च्युअली ते घ्यायचे टाइम वर्कड 9 आवर्स. 9 तास काम केलं गुणिले 9 तास काम केलंय गुणिले एका तासाचा पगार. एका तासाचा पगार किती दिलाय 50 इंटू ₹50 ब्रॅकेट कम्प्लीट प्लस बोनसचे नील इज इक्वल टू मल्टिप्लिकेशन केले फक्त 9 इंटू 50 9 गुणिले 50 किती येतं 450 प्लस बोनसचे नील इज इक्वल टू टोटल वेजेस किती झाले तर 450. ओके आता आपल्याला एक कन्फ्युजन येऊ शकतं की हा जो लास्ट वर्कर आहे त्याला 450 वेजेस मिळालेले. हा जो त्याच्या अगोदरचा वर्कर आहे त्याला फक्त 375 मिळालेले. ओके बोनस मिळून पण कमी मिळाले. ओके आणि हा जो लास्ट वर्कर आहे वर्कर आर त्याला बोनस मिळाला नाही तरी सुद्धा त्याला जादा वेजेस आहेत. हे कशामुळे झालं कारण पाठीमागे जर पाहिलं वर्कर क्यू त्याने ॲक्च्युअल टाइम किती घेतलाय फक्त त्याने किती तास काम केलं फक्त 7 तास. त्याला 7 तास काम करून त्याने एवढे पैसे मिळाले 375. आणि वर्कर आर जो आहे त्यानं 9 तास काम केले म्हणजे त्याने जादा वेळ काम केले. हेल्से प्लॅनचं मेन फीचर काय अंडर हेल्से प्लॅन द वर्कर इज गिवन गॅरंटीड वेज रेट फॉर द ॲक्च्युअल टाइम वर्कड. त्याने ॲक्च्युअल जेवढे वेळ काम केलेलं आहे जेवढे तास काम केले तेवढ्याचा त्याला पगार दिला जातो. आणि प्लस बोनस कधी इफ ही सेव्ज द टाइम. जर त्याने वेळ वाचवला तरच त्याला बोनस हा पेड केला जातो. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्से प्लॅन. इन दिस लेक्चर वी हॅव सीन द what is health plan, how the total wages are calculated under health plan, and we have also seen 2 examples on the calculation of total wages, total earnings of a worker under health plan. Okay, you should note down these 2 examples in your notebook, and in the next lecture we will see the next plan. So thank you.